प्यारे दर्शकों, मैं हरमान शौकी तुहाडा कांची टीवी के उत्ते जो बिजनेस टीवी राही असी तुहाडे तक कांची टीवी नूं पहुँचा रहे हैं। अपने वालों श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वालों निघा स्वागत करदा हाँ। नाल ही तुहानूं सारिआं नूं अज दे शाम दे प्रोग्राम विच जिहड़ा कि पिछले कई ही महीनों तो कांची टीवी आप जी दे तक प्रोग्राम लैके आउंदा है, उहदे विच तुहानूं जी आया आखदा। सब तो पहला आओ मैं तुहाडे नाल सांझा पावां ये जिन्हां दी किरपा दया दृष्टि मेहरां दा सदका कुरबानियां दा सदका सानूं ये प्रोग्राम भागां विच होए ने, उन्हां नूं चेते करिए। चेते करदिआं होइआं मैं सारी ही संगत नूं नाल लैके बड़े प्यार सत्कार दे नाल आओ बुलाइए जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु दे प्यारिओ, अज प्रोग्राम शुरू करन तो पहला मेरे नाल स्टूडियो दे विच हाजिर होए ने समाज सेवक विद्वान महापुरुषां दे चरनां दी धूड़ महापुरुषां दे नाल रह के जिन्हां ने जो भी गुड़ती लई है वो आज आप जी तक पहुँचाउण वास्ते दिन रात उतावले रहिंदे ने। मेरे नाल सज्जे हत्थ बैठे ने उपासक जी जिहड़े कि महापुरुषां दे श्रद्धालु ने, निरंकारी मंडल दे करता धरता ने, देश विदेश दे विच इन्हां दे संगतां जाणू ने। और उन्हां दे नाल बैठे ने संत भेख दे विच जिन्हां दे दस्तार मजीठी रंग दी भगवी रंग दी सजी हुई है। जदों इहो जी दस्तार नूं असीं देखदे हां तां साडा आप मुहारे ही सिर झुकदा। श्री 108 संत महंत केशव बंगा जी, डेरा श्री महंतपुरा कुकड़ा हुशियारपुर पंजाब। गुरु दे प्यारिओ, प्यारे दर्शकों, जदों दा यह कांची टीवी तुहाडी मेहनत तुहाडी आशीर्वाद गुरु दे निष्काम सेवकां दी अणथक मेहनत का सदका होंद विच आया, उदों तो असीं तुहाडी नबज नूं पछाणदिआं होइआं, तुहाडी शरधा नूं, तुहाडे प्यार नूं पछाणदिआं होइआं असीं हर प्रोग्राम हर रंग दे विच प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाए ने। भावें कि कांची टीवी दी अजे होंद छोटी जी उम्र दी है, लेकिन छोटी जी उम्र दे विच ही इस कांची टीवी ने तुहाडे तक बहुत बड़े बड़े कारनामे काम कारज तुहाडे सामने लैके आए ने। एक मैं गल कह देवां, एडा वड्डा कारज छोटे जे समय दे विच वे कांची तो अपने परम पिता सत्कारयोग कांची वालड़े दी जन्म अस्थान तो तुहाडे तक उस धरती दे दर्शन करवा देने एक बहुत बड़ा उपराला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दा जो पहली बारी कांची टीवी दे विच इन्हां दे शुरू होने तो बाद पहला प्रोग्राम आया सी और पहला प्रोग्राम इस तरीके नाल मनाया गया, सैकड़ियां की तादाद नूं स्टूडियो में सद के उन्हां नूं शरधा दे फुल पेंट किए गए। यह बहुत बड़ा उपराला है। तुसीं सारिआं ने पिछले हफ्ते अज दे दिन इसे ही टाइम पूरे 4 घंटे लाइव देखिया सी। आशीर्वादां दे उन्हां सेवादारां नूं जिन्हां दी किरपा दा सदका है, जिन्हां दे दिल विच ये उमंग, ये प्यार, ये चाह, ये रीझां। पैसे वाले बहुत ने, लेकिन किसी पुरुषार्थ विच किसी भले लई पैसा खर्च कर देना किसां दे भागां दी गिणती विच ही आउंदा है। असीं उन्हां नूं आशीर्वाद दईए अते उन्हां नूं आशीर्वाद इहो जिहा महाराज बख्शिश करन, तुहाडे ते महाराज एडी बख्शिश करन कि आपां रोज़ निता प्रति कोई ना कोई प्रोग्राम नवें तो नवां लैके हाजिर होईए। अज असीं कुछ चर्चा करांगे अपने समाजिक मसलियां दे उत्ते। साडी एक पूंजी पासपोर्ट हुंदा है। पासपोर्ट की पूंजी जिहदे कोल नहीं, प्रदेशां दे विच बंदा कुछ भी नहीं। उस पूंजी नूं सांभ के रखना और उहनूं अप टू डेट रखना और उहदे तक की मुश्किलां आउंदियां उहनूं हल करन वास्ते किहो जिहे हीले वसीले
मैं खेमा चाहुंदा किसी टैक्नीकल कारणा करके असीं विच थोड़े जिहा रोके हाँ। प्यारे दर्शकों, मैं गल कर रहा सी कि कांची टीवी एक गुरु का नां दे उत्ते टीवी है, गुरु के प्रचार वास्ते टीवी है, जिहड़े बहुत सारे श्रद्धालु जिहड़े कांची टीवी नूं प्यार करते हैं और उन्होंने दिल में आके असीं कांची नूं प्यार कर रहे हैं, असीं कांची बालड़े नूं प्यार कर रहे हैं और कांची टीवी दे प्रोग्राम के उत्ते ही अपने घरेलू काम शुरू करके अपने काम शुरू करते हैं। अज एक परिवार जिन्हां ने कांची टीवी नूं प्यार करदे होए अपने बच्चों का जन्मदिन मनाउण दी कोशिश की और उन्होंने ईमेल मेरे पास है और ईमेल जो कि मैनू प्रबंधकां वालों मिली है और उहदे विच उन्होंने कहा कि जदों कांची टीवी 7 बजे शुरू होएगा असी कांची वालड़े का ओट आसरा लैके उहदी आशीर्वाद नाल अपने बच्चों का जिहड़ा केक आ जन्मदिन दे उत्ते ओह कट्टांगे। मनजीत पटोआ जी, बीबी परमिंदर जी, अपने बच्चों नूं टीवी के सामने लियाओ, केक तैयार रखो और नाल बत्तियां जगाओ। मैं कांची टीवी वालों श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वालों मेरे नाल आए हुए अज स्टूडियो में जिन्ने पतवंते ने उन्हां वालों मैं तुहानूं बधाइयां देवांगा और नाल ही अज जिन्हां दे बच्चों का बर्थडे है, जिन्हां ने अज दा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, गुरु महाराज के चरणों में ये बेनती है चढ़दी कला इन्हां बच्चों नूं देवे, लंबी लंबी आजू, बच्चों नूं विद्या दान, बच्चे बड़े होकर माँ बाप का कौम का धर्म का देश का प्रदेश का नाम उच्चा करन। इहो ही कांची टीवी दियां आशीर्वादां ने दुआवां ने। अज असीं प्रण करते हैं जो कांची टीवी के सामने केक कट्टणगे बच्चे और उन्होंने मर्जी बड़िया 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 उम्रां तो बड़ बड़िया डिग्रियां देणगे महाराज जी। मनजीत पटोआ जी, बीबी परमिंदर जी, तुहाडे बच्चों का अज जन्मदिन है जिन्हां ने जिस दी खुशी में तुसीं प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। बच्ची कोमल पटोआ और बच्ची टविंकल पटोआ और बच्चा मोहित पटोआ जिन्हां दे जन्मदिन की खुशियां विच मनजीत पटोए ने अज प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। मारी तुहानूं चढ़दी कला बख्शी करे। केक कट्टो, भावें असीं दूर बैठे हाँ, असीं तुहाडे बच्चों की लम्मी लम्मी उम्र की कामना करदे होए साडा मूँह मिठा हो जाएगा, असीं केक खावांगे और ये गुरु का केक है, गुरु का प्रसाद है, ये सारी संगत नूं वरताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दे नाल अज मेरे नाल इस वेले समाज सेवक जिवें कि मैं पहले ही दस्सिया सी महापुरुषों के सेवक और पाशक जी बैठे ने, नाल ही महंत बैठे ने। अज दे इन्हां प्रोग्रामां दे उत्ते असीं प्रोग्राम देवांगे और एक बड़ी बड़ी खुशी की गल है गुरु के प्यारिओ, गुरु के महापुरुषों संतां महापुरुषों के दर्शन करने होण ते असीं हज़ारां पौंड ला के इंडिया जाते हैं, पर जदों महापुरुष तुहाडे कोल चल के आ जाण ते साडे भाग जाग पैंदे ने, साडियां किस्मतां साडियां कुलां तर जांदियां ने। अज डेरा सचखंड बल्लां दे महापुरुष संत सरवणदास जी डेरे तो उत्थे दे मौजूदा गद्दी नशीन श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज अते उन्हां दे वजीर विद्वान संत सुरिंदर दास जी बावा और जिहड़े कि इस वेले ग्रीस दीयां संगतां विच अपना स्वरूप लैके अपनी जो भी आशीर्वाद संगतां देण वास्ते आए ने, उत्थे संगतां दे नाल संगतां नूं तारदियां होइयां और गुरु दे प्यारे ने हाल करदियां होइयां और इस प्रोग्राम का आगान करनगे। और अज ग्रीस दीयां संगतां भी भागा वाली ने जिन्हां दे दरम्यान महापुरुष आके बैठे ने और महापुरुषों की हजूरी दे विच ही सतगुरु रविदास महाराज के प्रकाश दिहाड़े मनाए जाणगे और संत सम्मेलन किया जाएगा और भागा वाली संगतां ने इस गल दियां असीं तुहानूं बधाइयां दिंदे हां। नाल ही असीं जो बधाइयां सानूं संतां दे आउण दी खुशी दे विच इटली वालों आईयां ने, इटली दी बरगामो दी सभा जिहड़ी हैगी उन्हां नूं सानूं बधाइयां भेजियां ने। पौल दुग्गल जी, लक्ष्मण दास सैकटरी साहब बरगामो तो जो आईयां ने, कुलविंदर कुमार जी और सुरजीत लाल गोरख और सुनील कुमार जी, सुभाष चंद्र जी कैशियर जिहड़े ने उत्थे और साडे सुशील साडे जिहड़े उत्थे दे प्रधान जी ने और उन्हां वालों सानू जो भी बधाइयां आई ने असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। और बरगैमो के गुरु घर के बहुत धन्नवादी जिन्होंने बाबा जी के आउंदियां खुशियां विच अज दियां और अज दी अशोक कुमार जी और उन्होंने भी अज दी इस दिहाड़े की बाबा जी के आउंदी खुशियां दे विच जो कुछ भी ये आया जो कुछ भी हो रहा ये बहुत सारे सेवकों नूं बधाइयां ने गुरु के प्यारिओ। और इस तरीके ग्रीस दीयां संगतां वालों जिहड़ा करोपी दे विच
अवतार चंद सोढी जी ने जन जो सुनेहा दिता है। और उत्थे अज प्रोग्राम संतां दे आउण दी खुशी दे विच ग्रीस दे विच बड़ी धूमधाम दे मनाया जा रहा। अशोक कुमार जी और उहदे नाल राजकुमार जी कलेर जी, शिबू राम कलेर जी, पाल राम कलेर जी, मुल्खराज कलेर जी, ये कमेंट दीआं संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ कि गुरु घर के नाल साडे कांछी टीवी दे नाल अफिलीएट होईयां ने और इन्हां ने कांछी टीवी वास्ते बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम जो दिता है। गुरु दे प्यार इस तरीके नाल बिकर चौहान जी, चरणजीत सिमक जी, इन्हां ने कांछी टीवी वास्ते आपां नूं जो प्रोग्राम दिता। और अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है और अलीशा लखनी और इन्हां दे जिहड़े माता जी ने और जस नीलम और फादर जिहड़े ने हरनेश लखनी जी और इन्हां ने भी अज का यह प्रोग्राम जिहड़ा स्पॉन्सर किया है। असीं इन्हां नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदे हां। अलीशा लखनी और ये 6 साल की हुई है और इस खुशी दे विच कांछी टीवी नूं ये बधाइयां भी दिंदे ने ते कांछी टीवी वाले श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वाले भी अलीशा लखनी नूं और इहदे माँ बाप जस नीलम अते हरनेश लखनी जी नूं भी ये 6 साल की आउण दी खुशी दे विच असीं बधाइयां दिंदे हां। और गुरु दे प्यार इन्ना साडे कोल इस वेले डेस्क भरिया पिया अनाउंसमेंटां कर लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुहाडा सारिआं दा सुणन वालिआं दा, देखण वालिआं दा, कांछी टीवी नूं स्पॉन्सर करन वालिआं दा, सहयोग देण वालिआं दा और जो भी तुसीं योगदान पा रहे हो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्हां दे उत्ते आशीर्वादां होण ये मुੱਲ नहीं मिलदियां। तुहाडीआं आशीर्वादां दा कोई मुੱਲ नहीं। असीं तुहाडे ऋणी आ, कांछी टीवी के प्रबंधक बड़े ऋणी आ। आओ मैं होर भी तुहानूं फिर प्रोग्राम सारे दसांगा, विच विच प्रोग्राम दसांगा। आओ जिहड़े मेहमान मेरे पास स्टूडियो विच आए ने और इन्हां दे नाल भी अज दे कुछ मसले ते आपां गल्लां कर लईए जिहड़े साडे लई समाजिक तौर ते लोड़ींदियां ने। असीं धार्मिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते और हर ढंग दे एजुकेशन तौर ते बखरे वखरे प्रोग्रामां दे विच प्रोग्राम लैके आए हैं। लेकिन समाजिक तौर ते कांछी टीवी ने अपना एक बहुत बड़ा फर्ज समझिया। परदेसी हुंदियां होइयां सानूं पासपोर्टां की बड़ी लोड़ पैंदी है। पासपोर्टां दे विच जिहड़ियां निक निके भी टैक्नीकली कोई पॉइंट हुंदे ने, कई बारी सानूं किसी दे अधीन होके गुलाम होके पुछ पड़ताल करनी पैंदी है। कांछी टीवी ने इस लोड़ नूं महसूस करदियां होइयां असीं इहो जिहे एक्सपीरियंस सेवादार नूं आप जी दे रूबरू करा रहे हैं जिहड़े तुहाडी हर गल नूं तुहाडे घर बैठिया कांछी टीवी दे उत्ते ही तुहानूं ये जानकारियां देणगे। मेरी मुराद है अज उपासक जी जिहड़े कि हर पक्षों ही हर फील्ड दे विच माहिर ने। कांछी टीवी तुहाडे तक उन्हां नूं लैके आया। उपासक जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ते जय भीम जी। जय धन गुरुदेव जी। तुहाडा कांछी टीवी ते आउण नूं जी आयां नूं। बाबा जी महंत जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। कांछी टीवी ते तुहाडा आउण दा स्वागत किया जांदा है। हुणे ही महापुरुषां दे कदी अवतार पुरब प्रकाश दिहाड़े खत्म नहीं हुंदे क्योंकि जोतां जगदियां रहिंदियां ने। डॉक्टर अंबेडकर जी दी अप्रैल महीने दे विच उन्हां दा आगमन होया सी। जो कार्य कर गए ने वो हमेशा अमर है। 12 महीने ही असीं उन्हां दे गुण गाउंदे रहिए ते साडे बहुत घट है। सब तो पहला बाबा साहब जी दे बारे तुसीं अज 2 लफ्ज बोलण दी कोशिश। तुहाडा बहुत बहुत ही शुक्रिया शौकी साहब, क्योंकि तुहानूं शौक है समाज की सेवा करन दा, इसलिए तो ही शौकी हो। तो यही अरदास असीं करते हैं कि कांछी टीवी दे राहीं जो अज समाज की सेवा हो रही है जिहड़ी कि बहुत ही जरूरी समझा जाता है। साडी समाज नूं एक बराबरता ते लियाउणा और जिहदे विच बहुत वड्डा योगदान बाबा साहब अंबेडकर जी महाराज दा है, जिहड़ा कि असीं निश्चय ही कदे भी बल्कि सारी दुनिया ही उन्हां दे उपकारां नूं नहीं भुल सकदी। तो दूजी जिहड़ी तुसीं जानकारी दित्ती है कि महाराज जी बल्लां वाले इस वेले ग्रीस च ने, उत्थों दीयां संगतां नूं दास नूं भी उत्थे जाण दा 2 वारी मौका मिलिਆ है। गुरुद्वारा साहब जो अपना स्थान है गुरु रविदास स्थान, तो उत्थों दे जिन्ने प्रबंधक ने उन्हां नूं भी महाराज जी दे उत्थे पहुंचण दी बहुत बहुत मैं वधाई दिंदा हाँ। जिथों तक अज एक समाज का जदों असीं देखीए हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसनूं दुनिया विच सब तो वड्डी डेमोक्रेसी गिनिया जाता है, प्रजातंत्र है।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਨਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। 50 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ OCI। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੋਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ OCI ਆ, ਇੱਕ PIO ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। OCI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ PIO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ origin। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OCI ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ OCI ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ PIO ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ।
फिर PIO शौकी साहब शुरू होया जिन्हों कहते हैं परसन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो उस वेले OCI नहीं सी शुरू होया, वो 15 साल का वीजा है। ठीक। प्लस ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा जिहा होर सहूलतां दित्तियां गईयां ਜਿਹੜੀ कि बाकी हिंदुस्तानियां नूं है ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ियां सहूलतां दित्तियां गईयां। लेकिन साडी मंग फिर भी चलती रही जदोजहद भी ये बिल्कुल बंद होना चाहिए है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ है ही इंडियन आ, सानू वीजे की लोड़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारिया हिंदुस्तान इन्ना वड्डा देश है जिहदे करके बड़ियां डिफिकल्टियां आंदियां ने, तो उहदे करके फिर शौकी साहब उन्होंने सारा सोच पड़ताल करन तो बाद फिर OCI शुरू किया। ठीक। सो OCI जिहड़ा है उहदा मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक। सब तो पहली जिहड़ी साडे दर्शकां नूं ये सोचण दी लोड़ है, बड़ी गलतफहमी है। कई भरा ये सोचते हैं कि जे भाई OCI लै लिया तो जे कल नूं कोई प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो गई विदेशों के जदों असीं गए हाँ, तो ये ना होए कि ब्रिटेन वाले कहन या जर्मन वाले जो जोड़ा भी पासपोर्ट, इटैलीअन भी हुण पासपोर्ट है लोगों को, तो वो कह तू इंडिया को जा, तो इंडिया वाले कह तू इटली जा, ब्रिटिश को जा। यानी ये बड़ी गलतफहमी सी। प्यारे दर्शकों, मैं तुहानूं तां दसना चाहुंदा जिन्ने भी परदेसी भावें यूरोप में बैठे आ भावें किते बैठे आ, जरा गल ध्यान नाल सुनना जो उपासक जी कह रहे हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक। ये नैशनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ उम्र भर का वीजा है। प्लस ये नाल होर सहूलतां बहुत दित्तियां गईयां। सिर्फ जिहड़ा साडा कोई भैन भरा इंडिया विच रहिंदा है ਉਹਦੇ नालों ते साडे नालों सिर्फ थोड़ा जिहा फर्क रह गया है। सानू सारियां ही सहूलतां ने, सिर्फ असीं उत्थे इलैक्शन विच नहीं खड़े हो सकते। ठीक। इलैक्शन विच नहीं खड़े हो सकते, कोई सिविल सर्विस जिहड़ी हाई लैवल दी है वो नहीं कर सकते, और बाकी जिहड़ी एग्रीकल्चर दी खेतीबाड़ी दी जमीन है वो नहीं खरीद सकते। बाकी सारियां इन्हां नूं छड्ड के बाकी सारियां दी सारियां सहूलतां ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ OCI वाले कोल ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कि एक हिंदुस्तानी पंजाब विच रहिंदे भैन भरा कोल ने। और दूसरा हाँ जी करो। दूसरी जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि जे 6 महीने तो उत्ते तुसीं रहो ते तुहानूं पुलिस कोल रजिस्टर करन दी लोड़ नहीं है, कोई रजिस्टर की लोड़ नहीं है। प्यारे दर्शकों, मैं ब्रेक वाल वध रहा। बड़ियां काबल गल्लां जिहड़ियां कि असीं भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, बहुत ही जरूरी गल्लां आपां तुहानूं ब्रेक तो बाद लैके जावांगे और बड़े ध्यान दे नाल। ब्रेक तो बाद कांशी TV वालों श्री गुरुदास मिशन इंटरनल तुहाडा फेर स्वागत किया जाता है। गल चल रही सी पासपोर्ट के बारे कि OCI और उहदे नाल जो भी साडे PIO उहदे विच फर्क की है। 15 सालां दे वीजे विच तुहानूं पहले दस चुके आ जो रिक्वायरमेंट सानूं ये चीज़ां OCI लैण वास्ते जिहड़ियां चीज़ां दी रिक्वायरमेंट आ कि फार्म भरना की लोड़ है, इंडिया च की लोड़ है। मैं उपासक जी नूं बेनती कर रहा उहदे बारे संगतां नूं दस्सण दी कोशिश करन दी। शौकी साहब, जिस तरह जदों तुसीं ते मैं आए सां ते असीं जदों ब्रिटिश पासपोर्ट अपलाई कीते सन नैशनैलिटी, ते साडा जिहड़ा इंडियन पासपोर्ट सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ नहीं सी कीता, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ OCI ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ PIO ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਈਵਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਏ अपना पुराना पासपोर्ट हिंदुस्तानी कदे ना खोयो। ठीक। वो बिल्कुल सांभ के रखना है और उहदे नाल ही तुहानूं तुहाडा ये सबूत है कि तुसीं हिंदुस्तानी हो। ठीक। जिवें हुण कई साडे जिन्ने भैणां भरा इत्थे पुराने 50 साल पहलां आए उन्हां कोल है नहीं। ठीक है। सो उन्हां वास्ते सब तो वड्डा जदों भी OCI लैना या असीं लैना हैगा 5 साल दा वीज़ा या PIO। ठीक। 5 साल दा वीज़ा भी ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ OCI ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PIO ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ
ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਐਡਨਬਰਾ ਚ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਏਥਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 10-20 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, OCI PIO 500 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲੀ 20 ਸਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, OCI ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OCI ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਥੋੜੀ, ਤੇ OCI ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਯੂਰੋ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, OCI ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ। OCI ਨਾਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ OCI ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ OCI ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, OCI ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? OCI ਲਈ ਜਨਾਬ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਡਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ OCI ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਨੰਬਰ 1, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ OCI ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਫੀਸਰ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਅਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਹੰਤ ਕੇਸ਼ਵ ਬੰਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ
ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰੀਏ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਨੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਧੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,
ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਲ ਝੂਲ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੇਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਬੀਬੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਹਮਟਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 29 ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਆ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਚਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, 29 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਚਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਬੱਸਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗੈਮੋ ਤੋਂ
ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੜਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਮੜਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਲੇਰ, शिबू राम कलेर, पाल राम कलेर, मुल्क राज कलेर, चरणजीत सिमक और बिकर चौहान जी, इन्हों ने स्टैंडिंग ऑर्डर ये कंच टीवी वास्ते भरे ने। इन्हों बहुत बहुत धन्यवाद है। और सानू जो बरगैमो तो फिर असीं उन्हां दा धन्नवाद करते हैं। पाल दुग्गल जी, लक्ष्मण दास सैकटरी, कुलविंदर जी, सुरजीत गोरखी, सुनील कुमार, सुभाष चंद्र ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।